वाओ, ये क्या है यार? सुपर्ब। हो गया? लिखो। क्या हैंडराइटिंग है? ये क्या है ईशान? सब स्पेलिंग गलत है तुम्हारे। यहाँ पे टेबल TABL और यहाँ पे TABEL। और ये क्या है? THE द की जगह सिर्फ D। क्या है ये? कितनी बार ईशान, कितनी बार? अभी कल ही हम लोगों ने किया है। इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो तुम? बहुत मस्ती हो गई, फिर उसी क्लास में रह जाओगे। तुम्हारे सारे दोस्त अगली स्टैंडर्ड में चले जाएंगे। कांति, रोहन, अच्छा लगेगा तुम्हें? कॉन्सेंट्रेट बेटा, कॉन्सेंट्रेट। बकवास बंद करो और स्पेलिंग ठीक करो। नहीं। क्या? नो नो नो। ईशान, ईशान। क्यों रहते फिसड्डी, क्यों हैंडराइटिंग रहती, क्यों होमवर्क अधूरा, क्यों ध्यान नहीं पूरा? This child can drive anybody mad. मूर्ख शिरोमणि। क्यों नंबर सिखा, क्यों प्रश्न का हिसाब, क्यों ज्योग्राफी में गोल बोल 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 बोल। दाहिने हाथ में 5, इडियट। बम 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 बम। ऐसी रंगों भरी अपनी दुनिया है क्यों? सोचो तो सोचो ना, प्यार से चुन के इन रंगों को किसी ने सजाया। ये संसार है जो इतनी सुंदर है अपनी दुनिया। ऊपर वाला क्या कोई कलाकार है? आपका, ये आपका और ये आपका। ड्रॉ करो, पेंट करो, जो जी में आए करो। तब तक मैं जरा ये रख के आता हूं। क्या हुआ बच्चे? पेंटिंग करना अच्छा नहीं लगता? जी? नमस्ते, मेरा नाम राम शंकर निकुम है। मैं न्यू एरा स्कूल पंचगिरी में पढ़ाता हूँ। आइए। ये उसकी 3rd स्टैंडर्ड की बुक्स हैं? जी। ये किसने बनाया? ईशान ने। ईशान ने? ईशान पेंटिंग करता है? हाँ, उसको पेंटिंग का बहुत शौक है। कभी बातें जैसे दादी नानी, कभी चलते जैसे मम पानी। क्यों भेज दिया उसको? क्यों? कोई रास्ता ही नहीं था। पिछले साल वो 3rd स्टैंडर्ड में फेल हो गया। यकीन करेंगे, 3rd स्टैंडर्ड, और सुधरने के कोई आसार नहीं। ये मेरा बड़ा बेटा हर क्लास में हर सब्जेक्ट में फर्स्ट आता है और वो दूसरा। आपको क्या लगता है उसकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उसका रवैया, और क्या। पढ़ाई की तरफ, हर चीज की तरफ हमेशा बदमाशी, तेवर ही तेवर। कभी कोई बात ही नहीं सुनेगा। मैं आपसे उसका प्रॉब्लम पूछ रहा हूँ, आप मुझे सिम्टम बता रहे हैं। आप बता रहे हैं बच्चे को बुखार है, वो मुझे मालूम है। मैं पूछ रहा हूँ बच्चे को बुखार क्यों है, वजह क्या है बुखार की? हाँ तो फिर आप ही बताइए, बताइए। दूसरी बात, एक जैसे शब्दों को मिक्सअप करता है। ये TOP टॉप बन गया POT पॉट, SOLID सॉलिड बन गया SOILD सॉलिड। क्यों करते हो ऐसा? बेवकूफ है, आलसी है ना। मेरी समझ से उसे अक्षर पहचानने में दिक्कत हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बहाने हैं पढ़ाई टालने के।
जरा ये पढ़िए मिस्टर अवस्थी। ये कैसे पढ़ सकता हूँ मैं? ये तो चाइनीज में। अरे कोशिश तो कीजिए, चलिए ध्यान दीजिए। क्या बेकार की बात कर रहे हैं? मैं कैसे पढ़ सकता हूँ इसको? बदतमीजी कर रहे हैं, आपका रवैया ठीक नहीं है, ये आप शैतानी कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही कैफियत होती होगी ईशान की, अक्षर ही समझ में नहीं आते होंगे। इस पढ़ने लिखने की तकलीफ को डिस्लेक्सिया कहते हैं। Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Pablo Picasso. Você sabe o que esses verdadeiros gênios da humanidade têm em comum? Todos eles eram portadores de dislexia, um transtorno de linguagem que compromete a capacidade de ler, escrever e compreender textos. Por isso, saiba como o problema pode afetar crianças ainda na escola e como é possível ajudá-las a superar suas dificuldades. Quem olha para ele estudando dessa maneira nem imagina, mas Bernardo é portador de dislexia e descobriu o transtorno somente há 3 anos. Quando ele estava na 3ª série, ele tinha 9 anos, a escola desconfiou que o atraso dele em termos de leitura e de compreensão de texto não era normal mais. E ele era sempre mais atrasado que os outros para ler e escrever. Aí na 3ª série o negócio foi tão diferente, foi tão gritante do resto da turma, que a escola me chamou e pediu que eu fosse à ABD, Associação Brasileira de Dislexia, fazer um diagnóstico para ver se era. Aí a gente passou por uma série de testes, processos, e ele foi diagnosticado como disléxico severo. Influência. Queda da produção agrícola e alta no custo de vida. Ela vai ter muita dificuldade de fazer a relação da letra com o som. Ela vai trocar essas letras, vai omitir a letra dentro da palavra, por exemplo, prato, ela vai escrever pato. Vai inverter a letra dentro da palavra e vai ter como consequência a dificuldade para compreender também o que ela vai ler. A dislexia é um problema genético e hereditário, tendo como causa alterações celulares no cérebro, o que dá origem a um funcionamento diferente dele. Quem não tem dislexia utiliza estas áreas enquanto está lendo. A primeira faz a identificação das letras. Esta outra parte faz com que entendamos o significado da palavra. Por fim, uma terceira área processa todas essas informações. Em uma pessoa com dislexia, as 2 primeiras áreas são menos ativas. Em compensação, a parte frontal é obrigada a trabalhar mais. E na parte da avaliação neuropsicológica, um dos testes é sobre a inteligência, tem que dar normal. Porque se não der normal, essa criança não aprende pela dificuldade do quociente de inteligência. E normalmente os disléxicos têm acima da média. É muito importante estabelecer o diagnóstico de dislexia o quanto antes, para evitar reflexos negativos sobre a autoestima e projetos de vida futuros. Ainda não se conhece a cura para o problema, mas o tratamento é bastante eficaz. Especialistas em várias áreas precisam ser acionados para ajudar o portador a superar suas dificuldades. O apoio da família, é claro, é indispensável. A mãe fez uns cartazes de ciências para você, para ajudar a gente a estudar, quer ver? Um monte de figura para ajudar você a lembrar do que a gente está estudando. Para saber mais sobre dislexia, acesse minhavida.com.br. Considera importante a intervenção do psicólogo na sua área, Mari? Sim. Em sala de aula, se houver necessidade de consultar o psicólogo para determinado aluno, a importância sim. Obrigada. Segunda, o que os educadores devem fazer para minimizar os efeitos do preconceito que muitas crianças com dificuldades de aprendizado são submetidas? Nesse instante, é importante que tenha a participação da família e ela trabalhe o tema, não só com eles, com todos. E tenha um olhar especial para essa criança. Tudo bem. Como as crianças que apresentam distúrbios relacionados às dificuldades de aprendizado devem ser auxiliadas pelo professor?
como eu disse, elas têm que ter, o professor tem que ter um olhar especial para essa criança, não diferenciando ela da turma. Ela tem que estar inserida na turma, porém, que a professora se preocupe um pouco a mais com ela para que venha minimizar esse efeito, né, que é o distúrbio de aprendizagem, que realmente tem que ter um olhar diferenciado, porém, sempre interagindo com a turma. Ok. Deve existir uma parceria entre a escola e a família? Essencial. Por quê? Porque família e escola se caminham juntos. Não se faz uma escola boa sem a família. A família tem que estar participando do começo ao fim, para que ela possa acompanhar o crescimento, as dificuldades, os avanços do seu filho, no caso o aluno. Tudo bem. De que forma o educador deve orientar a família do aluno com dificuldade de aprendizado a procurar ajuda? A mãe, no caso, a família tem que ser chamada na escola, conversar, né? A professora, a diretora, no caso, vai citar o problema e que pedir que ela tenha um olhar para essa criança, que ela acompanhe, se ela for caso de falta de acompanhamento, que ela passe a acompanhar e que, se for realmente um caso mais grave, que recomende o psicólogo, que na verdade o psicólogo é um profissional que realmente está aí para ajudar. Porque tem muitas pessoas que olham o psicólogo como, porque meu filho não é louco, porque meu filho tem problema mental, não. O psicólogo está para ajudar nos problemas de distúrbio, vários problemas, e na escola o distúrbio de aprendizado. Obrigada, Mari.